صدیق. میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا. حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل. جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب قریب رہنے لگے, اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑا پیار کرتے. حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو سیابی بنا ہے, دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا. حضور بڑا پیار کرتے. اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی, یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے. حضرت عقیل اب قریب قریب رہنے لگے. میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے, گھوڑے کی تیاری کر, فلاں کام کرنا ہے, سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی, ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے. اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی, اب محبت کی جنگ چھڑ گئی. اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں, ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے, اس نے کیا کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا, ابھی نوجوانی کا عالم تھا, تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا. توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو, تو کہتے ہیں میں دوڑ, کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے. جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا. حضرت صدیق اکبر بولے, کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا, میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے وہ بولے تیرا پہلو آئے, یہ حکم ہے نا حدیث میں, پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے, گدنے پھلانگنے سے منع کیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق, توجہ ہے آپ کی, ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے. بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن لی, پاس بیٹھ جاتے. عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر, اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے, تو میں نہ جان بوجھ کے, بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے, ابو بکر سے بغض نہیں کوئی, خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ. مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے. مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی. اٹھ, کہ تو اٹھے اور پیچھے چل. تو جو ہے آپ کی آپ کے تو دیکھے کو کسی نے, پاوے مہڑا ہوئے تو پاوے تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں, عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں. اٹھ چل پیچھے. اللہ اکبر. حضرت علی دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, 7ویں صف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤ, تو رسول اللہ کا خاندان ہے, اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں. حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے 7ویں صف میں بدکار پرانا خادم, میں نے کسے در ملی نہیں ٹوئی. وہ کہا تھا خواجہ غلام فرید نے کہ تتی تھوڑے تھکڑے کھاندڑیاں تیرے باندڑے آندھی بھی باندڑیاں, جہاں جگہ مل جائے وہی کافی ہے. 7ویں صف, شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ جا. ہاں بیٹھ گئے. نماز جمعہ پڑھا, سب چلے گئے. حضرت علی حضور کی بارگاہ, یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے, آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں. شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا, اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ, بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے, تو ابو بکر کی بتا, تو اس کی چھوڑ, تو اس کی, تو میرے دوست کی, میرے یار کی, میرے خلیل کی بتا. تو حضرت علی رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے نے نور تیرا سب گھران. چپ کر کے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو, عقیل کو بھی بلاؤ. دونوں آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صاحب سے اٹھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ حضور کیا فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے. کہا حضور وہ شہزادے آئے تھے, انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی, بلے شاہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا. کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے. میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا,
उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहां बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है मैं नूर तेरा। कहा हुजूर वो खानदान है मैं खादम हूं, फर्क तो है ना, वो खानदान है मैं खादम हूं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं, मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा, मैं तुझे समझाऊं। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? अर्ज की हुजूर मैं, फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनानियों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफा तक जाता। तुझे पता है ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधे, हुजूर मैं नौकर हूं यार सुल्ला, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे मैं तुझे बताऊं। कहा लोग मुझे शेब अबी तालिब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता था। फरमाया अकील इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तेरा खानदान तेरा कबीला सिवाय मौला अली शेर खुदा के, फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की जमीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, अबू बकर की बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी, इसका बच्चा बकरियों का दूध लेके आता था। फरमाया ये जान पे खेल के मेरी निगरानी करता था। तो फरमाया तुझे पता है जिस जगह तू बैठा हुआ है ना, ये मस्जिद की जमीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दी है। हजरत सैयदना अकील या रसूलल्लाह गलती, अबू बकर कहते हैं हुजूर अल्लाह हुआ रसूल हुआ मन्नू, मेरे ऊपर अल्लाह रसूल के एहसान है। आखिरी लफ्ज मेरे हबीब ने कहे। हुजूर ने फरमाया अकील मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बिगाने समझ के खर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ फलाने के हैं, वो पूछेगा कहाँ लगे, लेकिन अबू बकर के पैसे आते हैं तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूँ। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला चुका दिया है, अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं। कयामत के दिन जब सब जन्नत में जाने लगेंगे तो मैं इसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊं और मैं कहूंगा या अल्लाह मेरे मौला कलमा पढ़ने से लेकर गार तक, गार से बदर तक, बदर से उहद हुनैन खंदक तबूक और मजार तक, या अल्लाह इसकी बड़ी नेकियां हैं, इसे तू ही बदला अता फरमा। मेरे दोस्तों ये रंग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, बस वो इकबाल ने कहा कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और इससे आगे पीछे कुछ नहीं। ये जो मानने का अंदाज है ना, ये देखिए ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, बड़ी दफा आपने बात सुनी है लेकिन इस बात की लज्जत बड़ी शानदार है। हजरत उमर ने तबीब बुलाया है अबू बकर को दिखाने के लिए मुल्क शाम, पहले मानते नहीं थे, मौला अली की सिफारिश डाली, फिर दोनों लेके आए, सैयदना अली मुर्तजा बैठे, हजरत उमर बैठे, कहते हैं तबीब को चेक करो, मुल्क शाम का बड़ा डॉक्टर है। चेक कर लिया तो डॉक्टर कहने लगा कोई मर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कमजोरी बड़ी है, कमजोरी बड़ी है, इनसे पूछे इन्हें क्या मर्ज है। तो हजरत उमर कहने लगे यार बोल क्या मसला है तुझे, क्यों इतना कमजोर इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोली और कहने लगे उमर तू कसम उठा के बता, तुझे पता नहीं मुझे क्या मसला है, तो उठा ना कसम, जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। तुझे नहीं पता तो बोल, अगर खबर है तो पूछता क्यों है। मेरे दोस्तों कमाल देखो, मदीने में आज भी मुस्तफा को सलाम करो तो साथ ही सिद्दीक अकबर लेटे हुए, साथ ही लेटे हुए। हजरत अबू बकर की जिंदगी का एक ही उन्वान है, वो कहते हैं तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, बस तुझे जाना तो फिर तुझे माना, न रखा किसी गैर से काम नहीं, किसी काफर से, किसी और के नजरिए से, किसी और की सीरत से, किसी और के किरदार से, किसी और की, तुझे जाना तो तुझे ही माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये फर्क है उनकी जिंदगी का। नबी पाक से प्यार करो तो फिर आधे तीतर आधे बटेर बन के नहीं, नबी पाक से प्यार करो फिर सोच समझ के नहीं, थोड़ा बहुत करके नहीं, फिर प्यार करो तो खुल के करो, मोहब्बत करो तो टूट के करो, इश्क करो तो वारफ्तगी और जुनून वाला करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की, और हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है,
हजरत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, पर सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफा पूछा भाई किसी ने रोजा रखा है? तो हजरत सिद्दीक के ऊपर में हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोजा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हजरत उमर कहते हैं हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर तो जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, और ठहर ना जरा, रुक तो सही। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोता है पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूं, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तीमारदारी करके आया। हजरत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? खाना खिलाया किसी मिस्कीन को? हजरत सैयदना उमर फारूक कहते मैंने फिर अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह अभी तो फजर पड़ी है, घर जाएंगे कोई चीज लेंगे तो खाना खिलाएंगे। तो हुजूर फिर मुस्कुराए, फरमाया उमर तो जरा ठहर नहीं जाता, जरा ठहर ना, जरा नजारा तो करना, गोया ये शान सिद्दीक अकबर का जलसा हो रहा है, ठहर ना। हुजूर ने फिर पूछा भी किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? तो हजरत उमर कहते हैं लोग सारे दाएं बाएं देख रहे थे और मैं चुपके अबू बकर को देख रहा था, कि मुझे पता था कि बोलना इसी नहीं है, और दिल मेरा कर रहा था कि कह दूं दो जनाब जवाब, दिल मेरा कर रहा था। वो समझ गए थे कि सोना राजी किन कामों में हो, बस ये नुक्ता उन्होंने पा लिया था। हुजूर ने फरमाया बताओ किसी मिस्कीन को रोटी खिलाई है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह सवेरे उठा हूं तो छोटा बेटा भी उठ गया था, और मेरे वुजू करते सुन्नत पढ़ते माँ से कहने लगा भूख लग रही है, तो माँ ने 2 रोटियां भी पका दी। तो हुजूर एक उसने खाई, दूसरी उसके हाथ में थी। जब हम निकले हैं ना घर से, तो दरवाजे पे एक फकीर खड़ा था, मिस्कीन खड़ा था, कह रहा था रात से भूखा हूं, कोई दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। अबू बकर सबसे पहले तेरा ही खुला है। तो हुजूर मैं ना उस मिस्कीन को एक रोटी खिला के आया हूँ। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैंने गर्दन झुका ली, और मेरे रसूल करीम ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे अबू बकर पे रहम फरमा, अल्लाह मेरे अबू बकर। वो समझ गए थे, मिजाज शनासा समझ आ गई थी कि हुजूर किन बातों में, और ना अपने ऊपर वो सारा कुछ तारी कर लिया था उन्होंने, तारी। उनकी अदाएं बिल्कुल ढल गई थी नबी पाक की अदाओं। 3 दिन वो गारे सौर में रहे, तो हमारे सूफिया फरमाते हैं कि उन पर तजल्लियां भी पड़ी महबूब की मार्फत की। जब मदीने आए ना नबी करीम को लेके, तो कुछ लोगों ने हुजूर की जियारत की थी, कुछ ने नहीं की थी। तो कुछ आते तो नबी पाक की दस्तबोसी करके बैठ जाते, हजरत अबू बकर से हाथ ना मिलाते, और कुछ सिर्फ हजरत अबू बकर से हाथ मिलाते और हुजूर से हाथ ही ना मिलाते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हजरात की? तो कुछ लोगों को ना शुबा होने लगा, वो माज़अल्लाह समझने लगे कि शायद यही अल्लाह के रसूल है। हजरत सिद्दीक अकबर ये क्यों शुबा हुआ? तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक बोलते भी उस तरह थे जो मेरे नबी पाक का तरीका, बैठते भी उस तरह थे जो रसूल पाक का तरीका। कहते उन्होंने इमामा बांधा हुआ था, तो जो इमामे का पेच हुजूर का ढीला रह गया था उनका भी ढीला रह गया था। इस तरह अपने आप को मिजाज में ढाला था, तू मन शुदी मन तू शुदम, मैं इस तरह ढाला था मिजाज में, इस तरह के कोई फर्क ही नहीं नजर आता था। वो कहते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा ना कि लोगों को तो शक हो रहा है, कोई मेरे साथ हाथ मिला के बैठ जाते, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कोई ऐसा काम करना चाहिए कि पता चले आका कौन है गुलाम कौन है। उठे, कंधों पे चादर थी, वो उतार के ना तो हुजूर पे साया कर दिया। लोगों को पता चल गया कि साया करने वाला कोई गुलाम है, और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका है। क्या खूबसूरत नुक्ता लिखा है मुफस्सिरीन ने। शारिहीन फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के सरे अनवर पर अपनी चादर का साया किया था,
اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا, نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا, قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو محبوب پاک نے حضرت جبریل سے کہا, جبریل یہ بتا میرے عمر کی شان کیا ہے, میرے عمر کی شان کیا ہے. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی, حضور اگر کوئی فرشتہ حضرت نوح جتنی عمر لے کے بھی جناب عمر کی شان بیان کرے, یعنی 950 سال ایک فرشتہ حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہے تو پھر بھی جناب عمر کی شان ختم نہیں ہوتی. اب مشکات میں میرے محبوب نے کیا فرمایا, جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں جتنے آسمان پہ تارے ہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتے ہیں, مجھے پکا پتا تھا کہ محبوب میرے ابا جی کا نام لیں گے, کہیں گے کہ ابو بکر کی. میں نے کہا حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں جتنے آسمان کے تارے, پہلے یہ دیکھو اس نے آج تک تارے گنے نہیں, پر حضرت عائشہ کو پتا ہے کہ میرے محبوب کو علم ہے آسمان پہ تارے کتنے ہیں. عقیدہ بھی ذرا دیکھتے جاؤ, وہ جانتی ہیں کہ حضور, وہ سمجھتی ہیں کہ محبوب کو پتا ہے آسمان پہ تارے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کسی کے نیکیاں. تو اماں جی کہتی ہیں میرا خیال تھا کہ محبوب علیہ السلام میرے ابا جی حضرت ابو بکر کا نام لیں گے. تو حضور نے فرمایا, عائشہ بالکل ہے بندہ, اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. میں نے کہا حضور کون ہے, تو میری تو امید تھی کہ ابا جی کا نام لیں گے. تو محبوب نے فرمایا وہ میرا عمر ہے, عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب بات میں نے سنی خوشی تو مجھے ہوئی, خوشی تو ہوئی, حضرت عمر سے بھی پیار تھا, محبت تھی, لیکن وہ جو میں چاہ رہی تھی وہ بات نہ ہوئی تو میرا رنگ روپ وہ نہ رہا. تو محبوب مسکرائے, فرمایا تو سوچ رہی تھی کہ میں ابو بکر کا نام لوں گا, تو یہ سوچ رہی تھی, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, یہ سوچ رہی تھی. کہا حضور ہاں. تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا, عائشہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں, اتنی عمر کی نیکیاں ہیں. اور فرمایا عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے, عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے. مولانا رومی نے لفظ لکھے ہیں, مجھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان ہو اور حضرت عمر کی بات ہو اور جناب عثمان کی بات ہو, حضرت علی کی بات ہو, تو یوں لگتا ہے جیسے روح پرواز کر رہی ہے. یہ لوگ جو تھے نا, ان کی باتیں روح کو پرواز دیتی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر کے حوالے سے یہ بات جب میں پڑھتا ہوں نا, صوفیاء اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. حضرت رومی کہتے ہیں ایک دن جناب عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے, کہنے لگے امیر المومنین آپ امیر بھی ہیں اور میرے ویر بھی ہیں, دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں, ایک چیز مانگنے کو دل کرتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل عمر مانگ لے, میں حاضر ہوں, مانگو. تو عرض کرنے لگے امیر المومنین وہ جو غار کے 3 دن آپ نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں نا, ان 3 راتوں میں سے نہ ایک رات مجھے دے دو, اور میری زندگی کی ساری نیکیاں ہیں کتنی آسمان کے تاروں کے برابر, وہ ساری لے لو, اور وہ 3 راتوں میں سے 3 نہیں میں مانگتا, ایک مجھے دے دو. جناب صدیق اکبر رو پڑے, کہنے لگے عمر تو جان مانگ حاضر ہے, تو نے تو میری کل کمائی مانگ لی ہے, میرے پاس تو وہ کمائی ہے. بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں, جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں, فرمایا تو نے کمائی مانگ لی ساری بھائی. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.